Dear student, Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome to my class English second paper for the students of Halim and SSC. Wishing all your safety to my creator omnipotent, so that everybody be well and safe by the grace of his mercy. And I'm MD Hassan Kobi, lecturer English Hajjal Tamashan in the Alim Madrasa. I'm here to take the class on the topic of modifier part 2. Okay. In the last class, I have discussed some units of modifiers such as pre-modify the noun, pre-modify the sentence, and how to know a modifier, and how to find out modifier, and how to form a modifier. Particularly, pre-modify the sentence, pre-modify the noun, pre-modify the adjective, pre-modify the adverb, and so on. By the way, yeah, I think that's you are able to understand my species. If there is any problem in spite of doing that, I will help you today class. By the way, and without delay, I should go to the point, part 2 of modifier. Okay, and on this day I will discuss some units of modifier, such as I will write it: demonstrative, okay, appositive, prepositional phrase, infinitive phrase, and partial phrase. That's right. I think that's, if you are attentive to this class, I believe that this the topic which is written on the whiteboard will be clear for you. And before starting the class, I would like to tell you that please share my class to your dear and near ones, so that they can also be helpful if you think that it is helpful to you. Okay, so I will discuss for the first time a demonstrative on this class. And before doing the discussion on the demonstrative, I should know how to form demonstrative, how to know demonstrative, and which place it will sit. I know that demonstrative is of two things which will make a mess to the students, and that is a demonstrative pronoun and demonstrative adjective. By the way, this is a very important matter for the students, so that they can easily understand it. By the way, in spite of discussing, maybe there is difficulty in form demonstrative pronoun and demonstrative adjective. By the way, everybody knows, and we know that in which place demonstrative pronoun and demonstrative adjective will be used. By the way, we know demonstrative is of two kinds. One is demonstrative pronoun, demonstrative pronoun, and demonstrative adjective. Here will be make a mess, it is natural. Okay, but if you are attentive to this class, I think that it will be very easy and very comfortable to apply in your examination paper and to understand it. Okay, pronoun, everybody knows that the pronoun will be used in lieu of noun. Okay, নাউনের পরিবর্তে যেটা ব্যবহৃত হবে সেটাকে আমরা জানি প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহার করতে হয়, এবং এটাকে প্রোনাউন বলে। আর অ্যাডজেক্টিভটা আমরা জানি, অফকোর্স demonstrative will follow a noun, or before noun adjective is used, and those this and that, these and those are used as a demonstrative adjective. Okay, so if I give the example and I apply the example on the board, that will be very clear for you. By the way, what is demonstrative pronoun? At first, that you should know the definition of demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun or demonstrative? What do you know demonstrative? By the way, demonstrative is something as used to point something specific. This is very important keyword, that is specific. By the way, demonstrative is a word which is used to indicate or to point the noun specific. Noun and noun phrase is specific, but you have to remember the fact that it is one kind of the part of determiner. Determiner, demonstrative is of an important part of the determiner. By the way, what do you mean by determiner? Everybody knows the determiner which is used to determine something is called determiner.
and the word which used to determine anything, particularly demonstrative pronoun, article, number, possessive, quantifier, and so on. Those all are called determiner. By the way, and everyone knows that in which word and which units what I am telling you will be in different places. By the way, demonstrative pronoun and demonstrative adjective. Just demonstrative means the word which is used to indicate something specific. অর্থাৎ ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন বলে আর ডেমনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেক্টিভ বলে, যেটাকে আসলে যে কোনো বিষয়কে নির্দিষ্ট করার জন্য আমরা ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউনটা ইউজ করি আমরা। তো সেন্টেন্সের অ্যাপ্লিকেবল দেখে আমরা বুঝতে পারবো in which place it will be sit and which place it will not sit, or in this that because it is of counting numbers is two kinds, singular, plural, this and this and that and those. So this, if the noun is a plural, of course the plural determiner will be used. Okay, far and near. Okay, two things are displayed here, far and near. Far means একটু দূরে আর near means একটু কাছে। যাই হলো to definite, to denote or to determine something or something maybe is in your far and is your near, those determiners are used. Okay, by the way, I will discuss it. This restaurant, it is singular and the plural of this is this. Okay, this is this. By the way, you have to remember that if the determiner is singular, the noun must be singular. On the other hand, if the noun is singular, the determiner must be singular. On the other hand, if the noun is plural, the determiner must be plural. By the way, that, those. The restaurant here, that is singular, and those and these are plural. So it is pronoun but not adjective here. Okay? And whenever it will be used before the noun, it can also be called adjective. Okay, by the way. Now I will give an example for your betterment. I know dash bus restaurant. You have to follow it. You have to look at it. It's very important to apply the determiner. Which determiner will use whether it is singular or it is plural. Since here is boys is plural, of course you should use plural determiner. Maybe this and those or demonstrative. Clear? This. You have to remember the fact that it will be better for you remember the fact if the tense is in past tense, so you should use that. Okay, and present tense in the most cases this will be used, but it is matter of fact that these and that can also be used in both tense, present tense and past tense, but particularly in the most cases that and those are used in the past tense, and this and this are used in the present tense. Okay, there is alternative to have the alternative things or to have the exceptional things in natural, but if you remember the fact that will be very easy for you to complete the gap, giving in the case of modifier as a use the determiner. Okay, here is an example that I know dash boys. Where boys itself is plural, so since the noun is plural, of course the determiner must be plural, and among them these or those, they both can be used. This. অর্থাৎ আমি এই বালকগুলোকে চিনি। এখন বিষয়টা হচ্ছে প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, এখানে যে বয়েজ আমরা পালাম এটা কিন্তু নাউন, এবং নাউনের আগে আমরা জানি যে কোনো ডিটারমিনার বসতে পারে আমাদের জন্য, এটা আমাদের পরিষ্কার করে মনে রাখতে হবে। তো যেহেতু নাউনটা প্লুরাল, আমি এখানে বলেছি যে দিস অ্যান্ড দ্যাট, দিস ইজ প্লুরাল দিস এন্ড দ্যাট এর প্লুরাল দোজ, এটা সিঙ্গুলারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে আর এটা প্লুরালের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে আমাদের। তো যেহেতু নাউনটা এখানে প্লুরাল, ঠিক আছে, তা আমি এখানে দেজও ব্যবহার করতে এবং দোজও ব্যবহার করতে পারি। আর একটা কথা বললাম যে ব্যতিক্রম থাকাটাই স্বাভাবিক, তারপরেও দ্যাট এবং দোজ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইট উইল বি ইউজড ইন দ্য পাস্ট টেন্স, ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার। ওকে, তোমাকে মনে রাখতে হবে যে দ্যাট এবং দোজ এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পাস্ট টেন্স ইউজ করা যায়। বাই দ্য বাই, এখানে বলা হচ্ছে যে এইটা আমরা ভয়েস itself is plural, so the determiner or demonstrative must be plural,
For this reason, this here I am using. On the other hand, you shouldn't drink water. Here you have to use the demonstrative pronoun. My dear student, you have to remember that you have to follow, you have to find, you have to knock out the noun itself is singular, so the singular demonstrative will be used here, but you should never, these and those will never be used here because the noun itself is singular, so the demonstrative pronoun this and that will be used here, so I can use this. Okay, you shouldn't drink this water. তোমার এই পানিটি পান করা উচিত না, এই পানি পান করা, পানিটি না, এই পানি পান করা উচিত না। যাই হলো কারণটা কি, এখানে ওয়াটার ইটসেলফ ইজ সিঙ্গুলার, ওয়াটারটা নাউন, অর্থাৎ নাউন সিঙ্গুলার, নাউনটা ইজ সিঙ্গুলার এখানে। তো যখন নাউনটা সিঙ্গুলার হবে তো তার আগে যে ডিটারমিনার হবে, তোমাকে এটা মনে রাখতে হবে যে ডিটারমিনারটাও সিঙ্গুলার হবে। তো আমরা এখানে দিস এবং দ্যাট ব্যবহার করতে পারি, এখানে কিন্তু দেজ এবং দোজ আমি ব্যবহার করব না, কারণ এটা প্লুরাল নয়, এই জন্য এখানে প্রাচীন দিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে করে you can easily apprehend it, the difference between in which place will be, you will use this and this and that and those. So I think that you are very clear. Of course you should write down it for the next time so that you can practice it by depending on this matter. By the way, so demonstrative adjective here is a demonstrative adjective. You have to remember the fact that here this is a demonstrative adjective but not pronoun. Of course I will give an example of the pronoun when in which cases demonstrative as a pronoun will be used, such as I will help you. It will also be used for the cases of the unclear pronoun. এটা কিন্তু unclear pronoun এর ক্ষেত্রেও তোমাদের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, বিশেষ করে unclear pronoun এর ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই demonstrative pronoun থেকেও প্রশ্ন আসে। আর আমরা এখন demonstrative adjective modifier এর ক্ষেত্রে demonstrative adjective আসার সম্ভাবনা সবচাইতে বেশি। তো ভার্বটা ইউজ করলে, ভার্বটা প্লুরাল হলে সেখানে আবার মডিফায়ার হিসেবেও ব্যবহার হতে পারে। আমি একটা এক্সাম্পল দেবো আর কি, যা কোথায় demonstrative ইউজ হয়। আমি আমার ইউটিউবের একটি ক্লাসে আমি এটা দিয়েছি যে কোথায় demonstrative pronoun কোথায় ব্যবহার করা, আরো বিস্তারিত আলোচনা করা আছে আমার ওখানে। তো আমার ইউটিউব চ্যানেলটির নাম হচ্ছে প্রথমে #HT ইংলিশ এয়ার, ইংলিশ এয়ার। এই চ্যানেলটা গেলে মানে এই ইউটিউবে এই আইডিয়াতে সার্চ দিলে তো ডেমনস্ট্রেটিভের বিস্তারিত ক্লাস আছে ওখানে, যেটা তোমাদের জন্য খুব সহজ হবে। যাই হলো আমি এখন বোঝাচ্ছি যে ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউনটা কোথায় ব্যবহার করা যাবে। ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউনটা আমরা ব্যবহার করতে পারি, যেমন আমি বললাম the man saw the voyage. মানুষটা কিছু বানর দেখলো এখানে, ঠিক আছে। এখন আমি এখানে লিখতে পারি they are I will give another example of demonstrative pronoun so that it can be very easy for you. The people of Bangladesh, short form is column is better than the people of any country. বোঝা গেল যে আসলে যে কোনো দেশের চাইতে বাংলাদেশের লোকজনগুলো ভালো, যে কোনো দেশের না, যে কোনো দেশের লোকের চাইতে বাংলাদেশের লোকজনগুলো ভালো। এখানে একটা ভাবার বিষয় যে এখানে এমন একটা নাউন হয়েছে যে there is such a noun as will be used here for the twice, অর্থাৎ দুইবারের জন্য দুইটা মানে একটা নাউন ইউজ করা হয়েছে। It is very easy to find out in which noun is used for the twice, and that is people and people. That's right. You have to remember the fact whenever any word is used in lieu of noun or for noun, it is called the pronoun. Okay. অর্থাৎ এটা খুবই সহজ বোঝার জন্য যে যখন কোনো নাউনের পরিবর্তে অন্য কোনো ওয়ার্ডকে নাউনকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হবে সেটাকে আমরা জানি প্রোনাউন বলা হয়। তো এখানে সহজেই আমি বুঝতে পারছি যে এটাকে কিন্তু রিডান্ডেন্সি ব্যাপার গঠিত ভুল বলা হয়, যে ইংরেজির ক্ষেত্রে কোনো জিনিসের পুনরাবৃত্তি একই সেন্টেন্সে দুইবার ইউজ করা ঠিক না। যে কোনো ভাষার ক্ষেত্রেই
ঠিক না। তো গ্রামাটিক্যাল ক্ষেত্রে এটা কিন্তু ভুল, এটা রিডান্ডেন্সি ভুল বলে আমরা এক প্রকারে বলতে পারি। দ্য পিপুল অফ বাংলাদেশ ইজ বেটার দ্যান দ্য পিপুল অফ কান্ট্রি। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, ইট ইজ ভেরি ক্লিয়ার ফর ইউ দ্যাট হিয়ার ইজ সাচ এ নাউন, এমন একটা ওয়ার্ড এখানে আছে অ্যাজ ইজ ইউজড ফর দ্য টুয়াইস, যে নাউনটা দুইবার ব্যবহার করা হয়েছে। তাই বোঝা যাচ্ছে এখানে দুইটা নাউন ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু সেটা হচ্ছে পিপুল। একই নাউন দুইবার ব্যবহার করছে, এটা পিপল। তো ডিয়ার স্টুডেন্ট, টু মেক দ্য সেন্টেন্স কারেক্ট অ্যান্ড টু মেক দ্য সেন্টেন্স সুইটেবল, you have to remember that the last noun will never be used to indicate the first noun. So here what you should do, there is an easy and very comfortable rule that I will help you to write down it on the board, and that is that আমরা জানি অবশ্যই those, that সিঙ্গুলার and those-টা হচ্ছে প্লুরাল। এখন আমরা মনে রাখবো যে সিঙ্গুলার নাউনের ক্ষেত্রে সিঙ্গুলার প্রোনাউন ইউজ করা যায় এবং প্লুরাল নাউনের ক্ষেত্রে প্লুরাল প্রোনাউন ইউজ করতে হয়। তো এখানে আমরা কিন্তু দিস এবং দ্যাট ব্যবহার করতে পারবো না, যেহেতু প্রশ্ন আসতে পারে যে শুধু দ্যাট আর দোজ ব্যবহার করছি কেন। আমরা তো এখানে দিস ও দিস এবং দেজের ব্যবহারটা করতে পারতাম, তো করছি না। এই জন্য ইংরেজি গ্রামার অনুযায়ী আমরা সবাই প্রায় জানি বিষয়টা, কোন সেন্টেন্সে যদি দুইটা নাউন থাকে, কয়টা নাউন থাকে? দুইটা নাউন থাকে। সেই দুইটা নাউনের ক্ষেত্রে যদি আমরা প্রোনাউন ইউজ করতে চাই, তো আমি একটু বলে দিই, এ একটা নাউন, এ একটা নাউন, ওকে। এরপরে একটা সেন্টেন্স আছে। তো এই সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে এই ধরো এখানে একটা নাউন আছে, এখানেও একটা নাউন আছে। আমি পরবর্তীতে এই নাউনের যখন বর্ণনা দিতে যাব, তখন আমি প্রোনাউন যদি আমার ইউজ করতে হয়, তাহলে প্রথম নাউনের জন্য আমরা দ্যাট করব আর লাস্ট নাউনের জন্য আমরা দিস করব। এটা মনে রাখতে হবে সবাইকে। তো যেহেতু এখানে একটাই নাউনের কথা বলা হয়েছে, এখানে দুইটা নাউনের সাথে কোনো মানে সাংঘর্ষিক কোনো মুহূর্ত নাই। তো একটা নাউন যখন আমরা ইউজ করব, তখন আমরা দ্যাটকে কেন্দ্র করবো, অর্থাৎ দিস এবং দিস, ইট ইজ নট ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট অর ডিসকাশন ম্যাটার, ওকে। Now what you should do, you should follow that which noun is used here. Is it singular or is it plural? Of course the people, everybody knows that singular, plural. People can be singular, okay. People singular হতে পারে, কারণ people এর বহু বচন আমরা মাঝে মাঝে peoples করে থাকি, তখন পিপলটা সিঙ্গুলার এই অর্থে যায় একটা জাতিকে বোঝানো যায়। এই জন্য আসলে করা যায় যে গ্রুপ অফ দ্য নেশন যখন বোঝাবো তখন আমরা পিপলস করি, যেটা বাংলায় বলে জাতিপুঞ্জ। যাই হলো, আমার বিষয় যেহেতু ওখানে ছিল না, তো আমি এটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। তো আমি আবার ফের একটু প্রাথমিক দিক আলোচনা, একাডেমিক্যাল ইউজ মানে ডিসকাশন উইল বি ভেরি হেল্পফুল ফর টু মেক ইট ক্লিয়ার। দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ ইজ বেটার দ্যান দ্য পিপুল অফ এনি কান্ট্রি। যে কোনো দেশের চাইতে বাংলাদেশের মানুষজন ভালো। এই যে আমি বললাম যে কোনো দেশের মানুষের চাইতে বাংলাদেশের মানুষ ভালো, তো এখানে মানুষ, এখানেও মানুষ, এখানে জনগণ, এখানে জনগণ, একই নাউন দুইবার ইউজ করা হয়েছে। যাই হলো, একই নাউন যদি কখনো দুইবার ইউজ করতে হয়, তাহলে লাস্টের নাউনের আমরা প্রোনাউন ইউজ করবো। তো সেটা আমি শিখাই দিলাম, যেহেতু একটাই নাউন, তো আমরা যেহেতু এটা বহু বচন, তাহলে আমরা প্রোনাউনটাও কিন্তু আমরা বহু বচন নেবো। অর্থাৎ এই পিপুল কিন্তু এখানে গ্রামারগতভাবে 100% ভুল। তাহলে আমরা এখানে লিখবো দোজ, তাহলে THOSE, দোজ। এখন এটা অর্থটা কি হচ্ছে? তার মানে অর্থটা হচ্ছে যে এখানে কিন্তু অর্থটা সেই আগের অর্থই থেকে যাচ্ছে, বাট একটুখানি আমরা মানে আর্টটি লিটারারি একটু চেঞ্জ হয়েছে, লিটারারটা যেমন দ্য পিপুল অফ বাংলাদেশ ইজ বেটার দ্যান দ্য পিপুল অফ কান্ট্রি। এটা রিডান্ডেন্সিগত ভুল, কারণ একই সেন্টেন্সে একই নাউন দুইবার ইউজ করা যাবে না। তো লাস্ট নাউনটা আমি যেহেতু বাদ দিতে চাচ্ছি, তো সেই জায়গায় আমার এই দোজ শব্দটি ইউজ করতে হবে। তাহলে আমি প্রথম বললাম যে আমি দিস করছি না কেন, একটা নাউন আছে, তাই দ্যাট অথবা দোজের মধ্যে থাকতে হবে। দুই নম্বরের বিষয়টা হচ্ছে যে এখানে আমি দ্যাট না করে দোজ করলাম কেন, এইটা যেহেতু বহু বচন, পিপুল শব্দটা যেহেতু বহু বচন, সুতরাং দ্য প্লুরাল ডেমনস্ট্রেটর মাস্ট বি ইউজড হিয়ার টু ইন্ডিকেট দ্য প্লুরাল নাউন, ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার। অ্যান্ড ইফ দিস নাউন ইজ সিঙ্গুলার, সো অফকোর্স দ্যাট উইল বি ইউজড। আই উইল গিভ অ্যানাদার এক্সাম্পল অফ ক্লিয়ারিফাইং দ্যাট where that will be used as a demonstrative pronoun. Okay, the water of the Podda is more polluted than the water of Jamuna. This is a sentence of using demonstrative pronoun, in which case it will be made of error, such as the water of Padma is more polluted than the water of Jamuna. Here is a sentence, here is a word which is used for the twice, and that is water and water.
By the way, you have to remember that if the same noun is used in a sentence for the twice, of course the last noun will never be used, and in lieu of this noun you should use a demonstrative pronoun. Since the noun is singular, এখন একটা ব্যাপার বোঝার ব্যাপার, এর আগের সেন্টেন্সে ছিল people, সেই জন্য আমরা এখানে ব্যবহার করেছিলাম বহুবচন demonstrative pronoun, আর এখানে কিন্তু ব্যবহার হচ্ছে যেহেতু water, it never be turned into a plural form. Okay, so it's water, and water is always singular, so you should use the singular form of demonstrative pronoun, and that, so the correct sentence or the correct sentence is that the water of the podda is more polluted than that of. Okay, you should never use here water, since the meaning of course will be here water, and it is perfect for you to understand. But if you make it clear to the your friends and to the another person, you should say that since there is a noun and water, one water is the same noun, and the two same nouns will be never used in a sentence, and in lieu of that, or avoiding this kind of error, you should use demonstrative pronoun, and that is that and those. For the case of the singular you should use that, and for the case of the plural you should use that, those. Okay, by the way, so the correct form of the sentence is the water of the podda is more polluted than the water of Jamuna. Dear student, আমি আবার একটু বলে দিই বিষয়টা পরিষ্কার করার জন্য। এখানে আমি কিন্তু এটা ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন শিখেছি, এর আগে শিখেছি ডেমনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেক্টিভ। তো এখানে আমরা ওয়াটার শব্দটা পাচ্ছি দুইবার, অর্থাৎ একই সেন্টেন্সে একই ওয়ার্ড দুইবার ব্যবহার করা যাবে না। তো সেখানে কি করা উচিত, সেখানে আমাদের ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন ইউজ করতে হবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইংলিশ গ্রামার। সো ওয়াটার ইটসেলফ ইজ সিঙ্গুলার, যেহেতু ওয়াটার নিজেই সিঙ্গুলার, সো উই শুড ইউজ দ্য সিঙ্গুলার ফর্ম অফ ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন, অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্যাট। ওকে, এটা ওয়াটারকে আসলে বহুবচন করা যায় না আপাতত দৃষ্টিতে, যখন পানি অর্থে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু পানি বাদে অন্য ক্ষেত্রে ওয়াটারকে বহুবচন আমরা করতে পারি। যেমন ওয়াটারের সাথে যদি আমরা এস করি, তখন ওয়াটার্স এর অর্থ কিন্তু পানি থাকে না, তখন এই ডোবা, নালা, গেড়ো, গর্ত এইগুলো অর্থে ব্যবহার করা যায়। ঠিক আছে, যেমন দ্য ওয়াটার্স অ্যারাউন্ড হোম ইজ ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস ফর দ্য কিড, অর দ্যাট মিনস দ্য চিলড্রেন, দে ক্যান বি ড্রাউন্ড। ওকে, তার মানে বাড়ির আশেপাশে গর্ত নিয়ে খুবই শিশুদের জন্য খুবই বিপজ্জনক অবস্থায় থাকা হয়, কারণ এর মধ্যে যে কোনো সময় বাচ্চারা ডুবে যেতে পারে। আমি যে সেন্টেন্সটা বললাম তার বাংলাটা এটা বলে দিলাম, দেখো। তার মানে বোঝালাম এটাই, তো ওয়াটারের সাথে যেহেতু এস নাই, তো এটা সিঙ্গুলার। সো সিঙ্গুলার যদি কোনো সময় হয় তাহলে আমরা জানি যে আমরা সিঙ্গুলার ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন ইউজ করবো। আর এখানে যেহেতু আগে পিপল ছিল তাই আমরা দোজ ইউজ করছিলাম পরবর্তী নাউনে, এখানে লাস্ট নাউনটা উইল বি সেম বাট নট ফার্স্ট। ওকে, ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার। তো আমরা এখানে সঠিক ফর্ম হবে কি, সঠিক ফর্ম হবে দ্যাট। ডিয়ার স্টুডেন্ট, তাহলে আমরা এখানে সঠিক ফর্মটা কি বসালাম, দ্যাট বসালাম। কেন, এই ওয়াটারটা এক বছর, তাই আমরা এখানে দ্যাট ব্যবহার করতে পেরেছি। Dear student, I hope that you are very clear of this definition of how to use the demonstrative pronoun and demonstrative adjective, the difference between, and how to segregate the definition between the demonstrative pronoun and demonstrative adjective. When the word demonstrative, this and that will be used in lieu of noun, it is called the demonstrative pronoun. On the other hand, if it is used before the noun to modify the noun, it is called the demonstrative adjective. যেটা আমি বলছিলাম, তো আমরা এখন মনে হয় ডেমনস্ট্রেট সম্বন্ধে মোটামুটিভাবে একটা আইডিয়া আমাদের এসেছে যে দিস আর দ্যাট কোথায় ব্যবহার করবো আর কোথায় ব্যবহার করবো না। ডিয়ার স্টুডেন্ট, তো একটু লিখে নিলে একটু বেটার হয় আর কি।
By the way, I think that's you are able to write down the definition of demonstrative pronoun, the example of demonstrative pronoun and demonstrative adjective. By the way, here I will discuss about appositive. Okay, so we can wipe out it. তারপরেও যদি কোনো ধরনের সমস্যা থেকেই থাকে তাহলে অবশ্যই আলোচনা করতে হবে, বিশেষ করে যারা এই সম্বন্ধে জানে তাদের সেই সমস্ত শিক্ষকদের সাথে অথবা তোমার যারা বন্ধু আছে বন্ধু ভালো আলোচনা করতে পারো। তারপরেও আমার সাথে যোগাযোগ করলেও এটা সম্ভব, অর্থাৎ সেটা কমেন্টসের মাধ্যমে হোক অথবা ডিরেক্ট ফোনের মাধ্যমে হোক। বাই দ্য ওয়ে, তো ডিমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন আমরা মোটামুটিভাবে ক্লিয়ার, এটা আমরা বলে দিতে পারি আপাতত, এটা ধারণা থাকতে পারে। এখন যে বিষয়টা আমি করাবো সেটা হচ্ছে অ্যাপোজিটিভটা আসলে কি। অ্যাপোজিটিভ, it is an appositive as a modifier, post modifier. It is used as an appositive. By the way, what is appositive? You have to remember. Appositive is very easy and very suitable for the student, and they can make it a good definition, make a good idea of this unit of modifier, and that is appositive. Okay, appositive. Appositive নিয়ে আমি একটা আগে কিছু কথা বলে নিই। অ্যাপোজিটিভটা কি আসলে? Appositive is a word which is used to rename the noun, okay, noun or pronoun, okay. But you have to remember that appositive will never be pronoun. কখনো কিন্তু pronoun হবে না appositive, এটা তোমার মনে রাখতে হবে। তাহলে appositive আসলে কি? appositive আছে noun অথবা noun phrase যা সাধারণত অন্য কারোর প্রতিনিধি স্বরূপ আসে, অন্য কারোর ও যে নাউনটা তার আগের নাউনের প্রতিনিধি স্বরূপ হিসেবে সে পরিচয় দেয়। আমরা কিন্তু সহজে বলে নিতে পারি জাস্ট অ্যাড্রেস অফ এনিথিং, নাউন অর প্রোনাউন। এটা যে কোনো নাউন ও প্রোনাউনের অ্যাড্রেসও বলে নিতে পারি আমরা, যে কোনো মানুষের একটা পরিচয় বলতে পারি। যাই হলো অ্যাপোজিটিভ বললো, যদি বলা হয় অ্যাপোজিটিভকে আমরা সহজে যেটা বুঝে নেওয়া সম্ভব আমাদের, অ্যাপোজিটিভ হচ্ছে নাউন প্রোনাউনের একটা পরিচয়, সেটা আমার পরিচয় হোক বা আরেকজনের পরিচয় হোক বা যে কোনো মানুষের একটা পরিচয় হতেই পারে। আমি একটু সুন্দর করে উদাহরণ দিয়ে দিলে জিনিসটা তোমাদের জন্য খুব ইজি হয়ে যাবে। অ্যাপোজিটিভ আসলে অ্যাপোজিটিভ আমি এখানে লিখতে দিলাম বাংলায় ডিরেক্ট, জাস্ট পরিচয়। আমি যদি সংজ্ঞায় লিখতে চাই বা জানতে চাই তাহলে আমি বলবো অ্যাপোজিটিভ ইজ ইউনিট দ্যাট ইজ ইউজ টু রিনেম এ নাউন অর নাউন প্রোনাউন। রিনেম, এটা পুনরায় নামকরণ করি আমরা, এটাকে জাস্ট পুনরায় নামকরণ করে দেওয়া হয়, এটাকে আমরা অ্যাপোজিটিভ বলতে পারি। তো এখানে মনে রাখতে হবে অ্যাপোজিটিভ কিন্তু যেখানে বসবে আসলে এটা কিন্তু একটা রিডাকশন অফ ক্লসের ফলাফল আমরা জানি। আর অ্যাপোজিটিভ বিষয়টা হচ্ছে যখন আমরা ব্যবহার করবো তখন আমাদের মনে রাখতে হবে যে অ্যাপোজিটিভের কিন্তু দুই পাশেই কমা ব্যবহার করে দিতে হয়, হ্যাঁ, কারণ এটা কিন্তু একটা মানে ওর পরে সাধারণত অ্যাডজেক্টিভ ক্লস আমরা এটা বলতে পারি আমরা। তো অ্যাডজেক্টিভ ক্লসের একটা মানে সবচেয়ে ক্ষুদ্রাংশ, একটা ইউনিট, একটা মরফিম অংশকে আমরা অ্যাপোজিটিভ বলতে পারি আমরা। বাই দ্য বাই, আমি একটু উদাহরণ দিলে একটু পরিষ্কার হয়ে যাবে অ্যাপোজিটিভ আসলে মূলত কি। আমরা লিখলাম হি ড্যাশ, এখানে আমার অ্যাপোজিটিভ বের করার কথা আমি আপাতত শর্টে লিখে ফেললাম, অ্যাপোজিটিভ কেম হিয়ার টু হেল্প মি। অবশ্যই তোমাকে মনে রাখতে হবে সেন্টেন্সের উপরে বেস করেই তোমার অ্যাপোজিটিভ বা অন্যান্য মডিফায়ার বসাতে হয়। আমি একটা নিয়ম বলে দিলাম যে তুমি এটা বসাও, হ্যাঁ, জাস্ট বললাম প্রি মডিফাই দ্য ভার্ব দ্যাট ইউ মানে whenever you will be able to listen to me and you should use such as always, never, sometimes, over there, but you have to remember that what kind of motive and what kind of attitude the sentence expresses. I think that's just depending on the expression of the sentence, you should use the pre-modify the adjective, maybe very pre-modify the verb always, in which case will be always will be used as always, and in which case never will be used. You have to remember the fact, but you should not mess up. Okay, তোমার এটা একটা তালগোল পাকিয়ে চলবে না, সেন্টেন্সের উপরে বেস করে নিতে হবে আসলে কোনটা দিলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে। জাস্ট আমি তোমাকে হেল্প করেছি ওই জায়গায় যাতে খুব বেশি খুঁজে বেড়াতে না হয়, এই জন্য তোমার এটা মনে রাখতে হবে। যাই হোক, আমি বললাম হি কেম হিয়ার টু হেল্প মি, অথবা আমি হেল্প যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমি যদি সেন্টেন্সের আলোকে অ্যাপোজিটিভ দিই হি কেম হিয়ার টু টিচ মি, ওকে, সে আমাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এখানে আসলো। ভালো কথা। তো এখানে আমি বলেছিলাম কিন্তু অ্যাপোজিটিভ কিন্তু মানে প্রোনাউন কখন হবে না, কিন্তু নাউন অথবা নাউন ফ্রেজ হয়, এটা মাথায় রাখতে হবে। অ্যাপোজিটিভ কিন্তু অন্য কেউ হয় না, এটা মনে রাখতে হবে যে যেহেতু নাউনের পরিচয় বোঝাচ্ছে তো নাউন অথবা নাউন ফ্রেজ হয় না স্যার, কিন্তু কখনো প্রোনাউন কিন্তু অ্যাপোজিটিভ হয় না। মনে করো যে রহিম আছে, অ্যাপোজিটিভ দিয়ে দিলাম, মানে টু ডেফিনেট ইন হুইচ জেন্ডার ইজ রহিম কি ছেলে কি মেয়ে এটাকে প্রকাশ করার জন্য হি সি লাগে, কারণ এভরিবডি নোস অ্যাবাউট রহিম বিকজ ইট ইজ দ্য নেম অফ দ্য মেল চিলড্রেন, এটা যেহেতু ছেলে মানুষ ছেলেদেরই একটা নাম, সো এখানে কিন্তু প্রোনাউনের ডেফিনেশন অ্যাপোজিটিভ ইউজ করা লাগে না। তো অ্যাপোজিটিভ জাস্ট a noun and noun phrase, you have to remember the fact just to rename anything noun or pronoun is used, but never you should use a pronoun. By the by, তো এখানে আমি একটা সেন্টেন্স বলেছি হি কেম টু টিচ মি,
সে এখানে আসলে আমাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। তারপরে এখানে বসে এই হির একটা পরিচয় দিতে হবে। আমি বলেছিলাম যে অ্যাপোজিটিভ মানে কিন্তু পরিচয়, এটা তোমার মনে রাখতে হবে। অ্যাপোজিটিভ মানে কি? একটা পরিচয়। তো আমি এখানে হির একটা পরিচয় দিতে পারি। পরিচয়টা যদি আমি টোটাল সেন্টেন্সটা একবার পড়ে নিই, সো ইট উইল বি ভেরি ইজি ফর মি টু মেক অর টু ইউজ দ্য অ্যাড্রেস অফ হি। মানে এই হি এর একটা পরিচয় দিতে খুবই সহজ হবে যদি আমি পুরো সেন্টেন্সটা পড়ে নিই। তারপর যেহেতু বলছি হি ড্যাশ কেম হিয়ার টু টিচ মি, এই সেন্টেন্সটার আসলে ভিউ যদি আমরা দেখি তাহলে বলছে সে আমাকে এখানে এসেছিল, সে এখানে এসেছিল আমাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। সুতরাং এটা কিন্তু ইজিলি বোঝা যাচ্ছে হি কিন্তু সে একজন টিচার, একজন শিক্ষক, তাই না? তো আমরা এখানে লিখে দিতে পারি a teacher, my dear student. This is called appositive. Just appositive has been already finished by meaning to you that appositive here is subject or agent. Main agent is he, and the address of he itself is a teacher. Okay, it is called noun phrase. Okay, it is called noun phrase. So, if you use this in the sentence as a noun and noun phrase, that will be enough for you. Okay, he came here to teach me. হি শুধু শিক্ষক দিলাম, ঠিক আছে, বাক্যটার সাথে কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট শিক্ষকটা মানুষের শিক্ষা দেয়, অন্য কেউ শিক্ষা দিতে পারে, যে কেউ শিক্ষা দিক তার নামটা এখানে আমি বসিয়ে দিতে পারি। ওকে, যাই হোক, আমি জাস্ট নাউন ফ্রেজ না দিয়ে যদি আমি একটা নাউন দিতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে লিখতে পারি? তার বিভিন্ন রকমের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে, আমরা বিভিন্ন রকমের নাউন এবং নাউন ফ্রেজ ইউজ করতে পারি আমরা। তো আমরা যদি শুধু নাউন ইউজ করতে পারি তাহলে আমরা একটু দেখি। শি, ওকে, হিয়ার ইজ এ প্রনাউন শি। রহিমা ডিড ইট, সেন্টেন্স আমি লিখলাম। যাই হলো, সে এখানে একটা মেয়েকে বোঝানো হয়েছে, টু ডিফাইন একটা ফিমেল চিলড্রেন অ্যান্ড sorry and female children, yes, I'm okay, not sorry. She রহিম ডিড ইট। এখন রহিম না, রহিমা, অর্থাৎ সে কিন্তু মেয়ে, অতএব এই মেয়ের একটা পরিচয় আমি দিয়ে দিলাম, সেটা হচ্ছে রহিমা। সে রহিমা বলতে আমি সি বলতে ওখানে দেয়ার মেনি ফিমেল চিলড্রেন such as Rohima and Salma and so on. But among them, who is the person did the work? Okay, if I would like to definite the subject is she, we should use the just a female name, and it is noun, but a noun phrase. By the way, তাহলে আমি এখানে শিখলাম কি অ্যাপোজিটিভ, শির অ্যাপোজিটিভ হচ্ছে রহিমা। রহিমা কিন্তু প্রোনাউন, ওকে, রহিমা প্রোনাউন, আর টিচার হচ্ছে রহিমা হচ্ছে নাউন, এটা কিন্তু প্রোনাউনের অ্যাপোজিটিভ বুঝেছে, প্রোনাউনের অ্যাপোজিটিভ, অ্যান্ড হি হচ্ছে প্রোনাউন। এই প্রোনাউনের অ্যাপোজিটিভ একটা নাউন ফ্রেজ বুঝিয়েছে, তার মানে একটা নাউন দিয়ে বোঝানো গেল, একটা নাউন ফ্রেজ দিয়ে বোঝানো গেল, যেহেতু অ্যাপোজিটিভ মতো নাউন ফ্রেজ। কিন্তু এখানে মনে রাখতে দুই পাশে কিন্তু কমা তোমাকে দিতেই হবে এই অ্যাপোজিটিভ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে। এটা কিন্তু কেসের একটা অংশ আমরা বলতে পারি। কেস অনেকগুলো প্রকার আছে, কেসেস অফ সাবজেক্টিভ কেস, অবজেক্টিভ কেস, পসেসিভ কেস। আমাদের সাবজেক্টিভ কেসেস অফ 4 kinds, and those are vocative case, case in appositive, nominative, absolute, and so on. Just 3 kinds. এখানে বলা হয়েছে যে কেস 3 প্রকার, সাবজেক্ট, অবজেক্ট, পসেসিভ। সাবজেক্ট কেস 3 প্রকার, ভোকাটিভ কেস, কেস ইন অ্যাপোজিশন, এটা কিন্তু কেস ইন অ্যাপোজিশন। তার বোঝা গেল এটা সাবজেক্টিভ কেসের একটা প্রকার, এন্ড সেটা হচ্ছে অ্যাপোজিটিভ বা অ্যাপোজিশন। এটা কিন্তু নাউন অথবা নাউন প্রোনাউনের একটা পরিচয় বোঝাতে পারে, এবং অ্যাপোজিটিভ দুই পাশে কমা ব্যবহৃত হতে পারে, যেহেতু এটা আলাদা করে নিতে পারে। আচ্ছা, কেন কমা ব্যবহার করছি এটা কিন্তু একটু জানিয়ে দিলে ছাত্রদের পক্ষে খুবই সুবিধা হবে। আমি একটু বুঝাই কেন কমা আমি ব্যবহার করছি। আমরা অনেকে রিডাকশন অফ ক্লজ করেছি, হ্যাঁ, তো রিডাকশন অফ ক্লজ করার ক্ষেত্রে শুধু কিন্তু যেটা থাকে আমরা জানি, আগের বাক্যটা দেখেছিলাম, যাই করলো রহিম, আগের বাক্যের দিকে একটা বাক্য হতে পারে, হু ইজ আ টিচার কেম হিয়ার টু টিচ মি। একটা বাক্য লিখলাম, রহিম হু ইজ এ টিচার কেম হিয়ার টু টিচ মি। এখন এখানে আমরা একটা ক্লজটা আলাদা করে ফেলতে চাচ্ছিলাম। এটা প্রিন্সিপাল ক্লজ, জাস্ট রহিম কেম হিয়ার, এন্ড হু ইজ এ টিচার এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, তারপরে এই যে এটাকে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ আমি বলতে পারি। তো আমরা রিডাকশন অফ ক্লজের ক্ষেত্রে জানি কি, যে রিলেটিভ প্রোনাউনের পরে ভি ভার্বের পরে যদি কোনো সময় ভি কিউ থাকে, ভিআইএনজি থাকে, প্রিপজিশন থাকে, অথবা নাউন ফ্রেজ থাকতে পারে বা নাউন থাকতে পারে, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আরপি আর এই ভি ভার্বটা তুলে দিতে পারি। তো এখানে আরপি আর ভি ভার্বটা আমরা তুলে যদি দিই তাহলে হবে রহিম, আমরা তুলে দিতে পারি, হ্যাঁ, তুলে দিই, ডিরেক্ট তুলে দেওয়া বেটার। তা আমরা হু ইজ এখানে মাইনাস করে দিলাম। দেখো এটা কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, সেই কিন্তু আবার সেই আগের বাক্যে ফিরে গেছে প্রায়, রহিম এ টিচার কেম হিয়ার, এখানে হি দিয়েছিলাম যেহেতু সম্ভবত আগের বাক্যে, রহিম এ টিচার কেম হিয়ার টু টিচ মি। এখানে এ টিচার কিন্তু একটা অ্যাপোজিটিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, তার মানে কোনো কিছু আমরা বাদ দিয়েছি, রিডাকশন ক্লজ ওখানে বাদ দেওয়া।
যাই বলো, অ্যাপোজিটিভ সম্বন্ধে আমার সম্ভবত মনে হয় আমার স্টুডেন্টের এই বিষয়ে মোটামুটিভাবে একটা ক্লিয়ার একটা আইডিয়া এসেছে অ্যাপোজিটিভ জিনিসটা আসলে কি। অ্যাপোজিটিভ জিনিসটা হচ্ছে অ্যাপোজিটিভ ইজ কল্ড এ নাউন, নাউন ফ্রেজ হুইচ ইজ ইউজড অর হুইচ ইজ ইউজড টু রিনেম এ নাউন প্রোনাউন, বাট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট অ্যাপোজিটিভ উইল নেভার বি প্রোনাউন। কখনোই প্রোনাউন অ্যাপোজিটিভ হবে না, এটা মনে রাখতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা লিখে নিলে বেটার হবে। স্টুডেন্ট, সো এখন আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে প্রিপজিশনাল ফ্রেজটা আমরা কিভাবে করব। ফ্রেজের বেশ কিছু প্রকার আছে, তার ভিতরে প্রিপজিশনাল ফ্রেজ, ইনফিনিটিভ ফ্রেজ, পার্টিসিপল ফ্রেজ, ভার্ব ফ্রেজ, অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ আসে। তো সেক্ষেত্রে আমরা এইগুলোর বেশি লক্ষ্য করে থাকি, এগুলো আগে শিখাইনি, পরে পরবর্তীতে ওই বাকি ফ্রেজগুলো করে দেওয়া হবে। যেমন আমরা অ্যাপোজিটিভটা এর মধ্যে শেষ করে দিতে পারি, অ্যাপোজিটিভ আমাদের শেষ হয়েছে। এরপরে প্রিপজিশনাল ফ্রেজ খুবই ইজি ব্যাপার একটা প্রিপজিশনাল ফ্রেজ। আমি ডেফিনেশন যদি আমরা না যাই, সহজে যদি আমরা বোঝাতে, তাও বিশেষ কিছু পদ্ধতি আছে, এটা তোমাদের জন্য সহজে বোঝানোর জন্য আমি বলে দিচ্ছি। প্রিপজিশনাল ফ্রেজ জাস্ট একটা মনে রাখতে হবে, প্রিপজিশনের পরে একটা নাউন অথবা প্রোনাউন দিয়ে দেবো, দ্যাটস ওয়ান অফ প্রিপজিশনাল ফ্রেজ উইল বি ইউজড, বাট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট প্রিপজিশনাল ফ্রেজ will be used as the adverbial phrase ব্যবহার হতে পারে, আবার অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ হিসেবে কিন্তু প্রিপজিশনাল ফ্রেজ ব্যবহার হতে পারে। এটা কিন্তু ব্যাপার, তো ব্যাপার ওইটা না, আমরা অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ যদি ইউজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ, তো সেখানে আমরা প্রিপজিশনাল ফ্রেজ ইউজ করে অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ বসিয়ে দিতে পারি। আবার যদি বলা হয় ইউজ অ্যান অ্যাডভার্বিয়াল, তো সেখানেও কিন্তু প্রিপজিশনাল ফ্রেজ অ্যাডভার্ব হিসেবে পারে। কিন্তু মূল কথা হচ্ছে প্রিপজিশনাল ফ্রেজ যদি আমরা তৈরি করতে চাই, if you would like to make a prepositional phrase, you have to remember just preposition, and after preposition you should use a noun or pronoun, it is called the prepositional phrase. So এখানে কিভাবে আমি প্রিপজিশনাল ফ্রেজ তৈরি করব, আমি বললাম I came here, আমি এখানে আসলাম, এবারে বলছে একটা প্রিপজিশনাল ফ্রেজ তৈরি করো, ভালো কথা। তো প্রিপজিশনাল ফ্রেজ করা আমার পক্ষে খুবই কঠিন হবে না, খুবই সহজ হবে। তো আমরা ইচ্ছা মতো একটা প্রিপজিশন দিতে পারি, যেমন আমি জানি উইথ, অ্যাট, বাই, ফর, ইনটু, অ্যাবাউট, রিগার্ডিং, কাম অ্যান্ড সো অন, সিওম, দ্যাট মিনস সিওমিনা, এটা মনে রাখতে হবে। এই যে প্রিপজিশন আছে এরপরে মিলিয়ে একটা নাউন প্রোনাউন দিলেই কিন্তু বাক্যটা খুলে যাবে। বাই ক্যামেরা, আমি এখানে আসলাম, অ্যাট 4 কয়টায়, আমি 4টে এখানে আসলাম। তো এখানে এই যে প্রিপজিশন আর বাকি যে অংশটা দিলাম, এটা আমি প্রিপজিশনাল ফ্রেজ বলতে পারি। আমি বললাম আমি তোমার সাথে আসলাম, আই কেম হিয়ার উইথ ইউ, তোমার সাথে আসলাম, এইখানে কিন্তু আমরা দেখছি প্রোনাউন ইউজ করে, একটা প্রিপজিশন হতে পারে। আমি যদি বলি 1971, আমি 1971 সালে এখানে এসেছিলাম, তাও কিন্তু প্রিপজিশনাল ফ্রেজ হয়ে যাবে। আই কেম হিয়ার উইদাউট ইউ, আমি তোমার ছাড়া, উইদাউট ইউ যেহেতু একবার দিয়েছি আমি হিম দিলাম, তো আমি তার ছাড়া এসেছিলাম, ব্যাপার না। এমনভাবে অনেকগুলো ওয়ার্ড কিন্তু দিয়ে পারে। আই কেম হিয়ার, আমি আসলাম অ্যাট 4 PM অন মন্ডে, এগুলো বলতে পারে। আমি যেমন অন মানডে, আমি এইবারে বা এই দিনে আমি আসলাম। তো এখানে বোঝা যাচ্ছে যে আসলে একটু প্রিপজিশনের ব্যবহারটা জানলে মোটামুটি প্রিপজিশনাল ফ্রেজটা মোটামুটি ক্লিয়ার হবে। ডিয়ার স্টুডেন্ট, আই হোপ দ্যাট ইট ইজ ভেরি ক্লিয়ার ফর ইউ দ্য ডেফিনেশন অফ অ্যাপোজিটিভ, the definition of and the formation of or applicable of application of demonstrative pronoun and prepositional phrase and appositive and so on. That will be very easy for you if you are attentive in this class, and if you are much more if you show the much more intention, much more what I would like to say, that's much more attention. Okay, so I think that it will be very easy for you to make it clear. And what is the definition of the prepositional phrase, what is the definition of demonstrative pronoun, what is the definition of appositive. তো আমরা আবারও যদি একটু ক্লাসটা রিভিউ করি, আমরা এটা বলতে পারি যে আগে শিখেছি ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন। তো সেখানে ডেমনস্ট্রেটিভ কিন্তু দুইভাবে আলোচনা, যেটা ডেমনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেক্টিভ কীভাবে তৈরি করতে হয়, আবার ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন কীভাবে তৈরি করতে হয়। এখানে আবার শেখানো হয়েছে যে কোনো একটা সেন্টেন্সে একই নাউন যদি দুইবার থাকে সেখানে কীভাবে ইউজ করতে হয় সেটা বলা হয়েছে। তারপর সম্ভবত অ্যাপোজিটিভ সম্বন্ধে আলোচনা করেছে। অ্যাপোজিটিভ আমরা জানি নাউন অথবা নাউন ফ্রেজ কখনো প্রোনাউন অ্যাপোজিটিভ হবে না, এটা তোমার মনে রাখতে হবে। আর অ্যাপোজিটিভ দুই পাশে কম ব্যবহৃত হবে, আর কোন কোন ক্ষেত্রে কী করবে সেটা মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে গেছে। এরপরে বলছে প্রিপজিশনাল ফ্রেজ কীভাবে করবে, সেটা আরও সহজ। একটা প্রিপজিশন আর নাউন আর প্রোনাউন দিয়ে ইট ইজ কল্ড প্রিপজিশনাল ফ্রেজ বলা যেতে পারে। ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট প্রিপজিশন ক্যান ফাংশন ইন এ সেন্টেন্স অ্যাজ এ অ্যাডভার্বিয়াল। ওকে, অর্থাৎ একটা সেন্টেন্সে প্রিপজিশনাল ফ্রেজ অ্যাডভার্বিয়াল হিসেবে ব্যবহার হতে পারে, আবার একটা সেন্টেন্সে প্রিপজিশনাল ফ্রেজ কিন্তু মানে অ্যাডজেক্টিভ ফ্রেজ হিসেবেও ব্যবহার হতে পারে। এটা মনে রাখতে হবে। যেন মেক এ মেস, মানে ইউ শুড নট মেক এ মেস, মানে জগা খিচুড়ি না পাকিয়ে যায়, এটা মনে রাখতে হবে। তো এখন আমি প্রিপজিশনাল ফ্রেজ যেহেতু করিয়ে ফেললাম, এরপর আমরা কিন্তু ইনফিনিটিভ ফ্রেজ আছে। আমরা সবাই কিন্তু জানি ইনফিনিটিভ ফ্রেজটা আসলে কিভাবে তৈরি হতে, অন্তত ফ্রেজটা সম্বন্ধে একটু আইডিয়া কম থাকলেও ইনফিনিটিভ সম্বন্ধে কিন্তু আমরা ছোটবেলা থেকে আলোচনা করি। ইনফিনিটিভ কয়েক প্রকার হতে পারে, প্রেজেন্ট ইনফিনিটিভ হতে পারে, পারফেক্ট ইনফিনিটিভ হতে পারে, কন্টিনিউয়াল ইনফিনিটিভ হতে পারে। ওকে, প্রেজেন্ট ইনফিনিটিভ মানে কি টু প্লাস ভার্ব। ওকে, আবার পারফেক্ট টু হ্যাভ ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল, আর কন্টিনিউয়াল টু বি ভার্ব আইএনজি, এটাও কিন্তু কন্টিনিউয়াল ইনফিনিটিভ বলা হয়। এটা কোনো কিছু চলতে থাকা অর্থে ব্যবহার করতে হয়। আর প্রেজেন্ট ইনফিনিটিভ জাস্ট এখনো কাজটা করা হয়নি, বাট দেয়ার ইজ এ মটো ইন
ইন ফ্রন্ট অফ আস, আমাদের সামনে উদ্দেশ্য আছে, যেমন আই ওয়ান্ট টু গো, অ্যাকচুয়ালি আই হ্যাভ নট গন দেয়ার, আমি সেখানে যাইনি, কিন্তু আমি বলছি আমি সেখানে যেতে চাই। আই ওয়ান্টেড টু গো, আমি যেতে চেয়েছিলাম, বাট ইট ইজ এ রাইট ফরমেশন অফ দ্য সেন্টেন্স ইজ দ্যাট আই ওয়ান্টেড টু হ্যাভ গন। আসলে পারফেক্ট ইনফিনিটিভ আমরা ব্যবহার করি সে জায়গায় কোনো কিছু করার দরকার ছিল, কিন্তু বিশেষ কারণে করা হয়নি, আফসোস করে বলা হচ্ছে, যেমন আমার কাজটা করার দরকার ছিল বাট অ্যাকচুয়ালি আমি করিনি আর কি। হ্যাঁ, আমি যাওয়ার ইচ্ছা করেছিলাম, হ্যাঁ আমি যাইনি। এই যে ডিজায়ার, হোপ, উইস্ট, কমান্ড এগুলো পাস্ট টেন্সে হলে তো তারপরে প্রেজেন্ট ইনফিনিটিভ না করে পারফেক্ট ইনফিনিটিভ করা বেটার। যেমন আমি যাওয়ার ইচ্ছা করেছিলাম, আই উইশ টু হ্যাভ গন, ওকে, আমি আই ডিজায়ার টু হ্যাভ গন, দিস সেন্টেন্স ক্যান অলসো বি কারেক্ট ফর ইউ। সো তো এখানে আমরা কি শিখলাম যে আসলে ইনফিনিটিভের কয়েকটা প্রকার আছে। আমি প্রকারে যেতে চাচ্ছি না, প্রকারে গেলে একটু ঝামেলা হতে পারে, মানে একসাথে এত আলোচনা না করাই বেটার। তো সব মনে রাখবো, আলোচনা করা ঠিক আছে, কিন্তু মনে রাখা একটু অনেকের জন্য কঠিন হতে পারে। তো আমরা শুধু জাস্ট ইনফিনিটিভ ফ্রেজটা কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটা এখন শিখে নেব। ইনফিনিটিভ ফ্রেজ, ডিয়ার স্টুডেন্ট, ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্য ফ্যাক্ট, ইনফিনিটিভ মানে কি টু প্লাস ভার্ব, আর ওর সাথে একটা নাউন অথবা প্রোনাউন যদি যোগ করে দিই তাহলে কিন্তু ইনফিনিটিভ ফ্রেজ অলরেডি হয়ে যাবে। তো আমরা একটা উদাহরণ দিতে পারি কিভাবে করবো আর কি। যেমন এমনি ডিরেক্ট উদাহরণ দিই, তাহলে টু ডু এটাকে ইনফিনিটিভ বলা হয়, কিন্তু এখানে যখনই আমি দি ওয়ার্ক লাগিয়ে দিলাম তখন কিন্তু ইনফিনিটিভ ফ্রেজ তৈরি হয়ে গেছে। কারণ ফ্রেজ তৈরি প্রিকন্ডিশন নাউন, প্রোনাউন অথবা যে কোনো একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড এরপরে যোগ হলে সেটা একটা ফ্রেজ কাজ করে আসলে। আচ্ছা, ডু ইউ নো দ্য গুড ডেফিনেশন, ডু ইউ হ্যাভ এ ডেফিনেশন দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ফ্রেজ অ্যান্ড ইডিয়মস? Of course, you have to remember in the last class, probably I have told you the what is the idioms and what is the phrase. Idioms is such a group of words, okay, which is used to denote another things, but not the combination with the literary letters, or the আক্ষরিক অর্থে যার মিল নেই, and it can express the another meaning by applying the different kinds of words. যেমন বললাম ক্যাটস অ্যান্ড ডগস, ওকে, এটা দিয়ে যদি বোঝানো সম্ভব, ক্যাটস অ্যান্ড ডগস মানে মুষলধারে যদি বলি এটা ইডিয়ামস, মানে আমি বুঝলাম যে ক্যাটস অ্যান্ড ডগস মানে বিড়ালগুলো আর কুকুরগুলো তো বলিনি, ঠিক আছে, তো সেখানে আমরা এটাকে ইডিয়ামস বলতে পারি। কিন্তু যদি বিড়ালগুলো আর কুকুরগুলো সরাসরি শাব্দিক অর্থের সাথে আর্থিক মানে মিল থাকে, মিল থেকে যদি আমি কোনো অর্থ করি সেটা আমরা মোটামুটি বলতে পারি এটাকে ফ্রেজ বলা যায়, মোটামুটি না 100% বলতে পারি। ফ্রেজ আর ইডিয়ামসের মধ্যে এটাই পার্থক্য, ইডিয়ামসে সরাসরি শব্দের সাথে অর্থের হুবহু মিল না থেকে ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করার চেষ্টা করে, কিন্তু দিকটা একই থাকে আর কি। যাই হলো, তো আমার এখানে ইনফিনিটিভ ফ্রেজ তৈরি করতে হলে নাউন অথবা প্রোনাউন যোগ করলাম, আমি এটা ইনফিনিটিভ দিলাম, ঠিক আছে। যেমন আমি বললাম হি কেম হিয়ার, আমি সেখানে আসলো, আচ্ছা এখানে কিসের জন্য আসলো? সে আমাকে সাহায্য করার জন্য, তাহলে আমি লিখলাম টু হেল্প, এটা ইনফিনিটিভ, আর যখন মি বসালাম তখন একটা ইনফিনিটিভ ফ্রেজ তৈরি হলো। ডিয়ার স্টুডেন্ট, I think that is very easy for you to understand it. What is the definition of infinitive phrase? Infinitive phrase means just two plus verb plus noun or pronoun, or when noun or pronoun will be used at the end of the infinitive, it is called the infinitive phrase. By the way, এরকম আমি হাজার পৃথিবীতে তো আসলে there is no sentence in the world which is not applying in a verb, which is not taking a verb. ভার্ব বাদে তো কোনো সেন্টেন্স নেই। So millions, billions, trillions of verbs we can see. So if you use just to before the verb, it is called infinitive, and whenever you use the noun after the infinitive, it is called infinitive phrase. Okay, তো এখানে আমরা কিন্তু বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে গেলাম যে আসলে নাউন ফ্রেজ এবং ইনফিনিটিভের পরে নাউন অথবা নাউন ফ্রেজ কিভাবে বসতে পারে, বসলে সেটা ইনফিনিটিভ ফ্রেজ বলে এবং কেন বলে সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল আর কি। তো এইবার আমরা যে বিষয়টা করতে পারি সেটা হচ্ছে পার্টিসিপেন্ট ফ্রেজ। আমি কিন্তু আগেই বলেছি আসলে ইনফিনিটিভের ব্যাপারটা কিন্তু অনেক আলোচনা আছে, যেমন ইনফিনিটিভ বেশ কিছু প্রকার আছে, কোথায় কিনা ব্যবহার করা যায়। তো আমরা আরেকটা ক্লাস ইনফিনিটিভ ফ্রেজের ইনফিনিটিভের প্রেজেন্ট ইনফিনিটিভ, পারফেক্ট ইনফিনিটিভ অ্যান্ড কন্টিনিউ, এমনকি স্প্লিট ইনফিনিটিভ বলে একটা ইনফিনিটিভ পাওয়া যায়, দেখতে পাওয়া যায়, সেটা আমরা পরে আলোচনা করবো। পার্টিসিপল, এখানে পার্টিসিপল ব্যাপারটা মনে রাখতে হবে যে পার্টিসিপল কিন্তু তিন প্রকার, ওকে, যেহেতু এটা নন ইনফিনিটিভের একটা অংশ, পার্টিসিপল তিন প্রকার, একটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, পাস্ট পার্টিসিপল আর ভার্ব পার্টিসিপল। তো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কিভাবে আমরা তৈরি করতে আমরা জানি সবাই, যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল মানে ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করলে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হয়, বিকজ ইট ইজ গোয়িং অন, রানিং অন। যখন কোনো কিছু চলমান বোঝায় সেটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ইউজ করতে পারে। যেমন আমি একটা ঘুমান্ত শিশু দেখলাম, আই স এ স্লিপিং বেবি, আমি একটা ঘুমান্ত শিশু দেখলাম, শিশুটা তো ঘুমাচ্ছে, তাই না? তো যেমন আমি যখন ফোনে কোনো কাউকে কল দিই, হ্যাঁ, তো সেখানে কিন্তু সাধারণত দেখা যায় ডায়ালিং শব্দটা আসছে অথবা কলিং আসছে, তারপর ওরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কাজ করছে। এখন প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কাজ করার পরে আমি যদি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল পরের আরেকটা পার্টিসিপল খুঁজতে আসি, সেটা হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল। তো পাস্ট পার্টিসিপল কাজটা অলরেডি হয়ে যায় আর কি, কাজটা চলছে না, কাজটা অলরেডি শেষ হয়ে গেছে। তো আমি যদি মোবাইলের মাধ্যমে উদাহরণ দিতে পারি, তো যদি আমরা বলি যে somebody is calling me, or যখন I am calling anybody, there is a word in the display and that is a calling or dialing, এরকম ধরনের কিছু আসে।
কিন্তু যখনই কল করা অথবা ডায়াল করা হয়ে যায় তখন আমরা যদি খুঁজতে যাই যে কাকে কল করেছিলাম অথবা কে কে কার ফোন আমি রিসিভ করেছিলাম, কাকে মিস কল দিয়েছিলাম, তখন কিন্তু দেখা যায় যে ওখানে কিন্তু লেখা আছে রিসিভড, ডায়ালড অ্যান্ড মিসড অ্যান্ড সো অন দেখা যায়। কেন দেখা যায়? আসলে কাজটা হয়ে গেছে, অলরেডি কাজটা হয়ে গেছে, এটার নাম এই জন্য পাস্ট পার্টিসিপল। ও তো আমরা মনে হয় অনেকটা বুঝতে পেরেছি যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, পাস্ট পার্টিসিপল অ্যান্ড পাস্ট পার্টিসিপল। পাস্ট পার্টিসিপল আসলে হ্যাভিং প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। প্রেজেন্ট পার্টিসিপলেরই একটা অংশ কাজ করতে পারে পাস্ট পার্টিসিপল। যেমন কাজটি করে আমি সেখানে যাব, ডুইং দ্য ওয়ার্ক আই উইল গো দেয়ার, এই বাক্যটা আমি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল করলাম, ডুইং দ্য ওয়ার্ক আই উইল গো দেয়ার। বাক্যটা আমি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল করলাম, আমি আবারও বলছি ডুইং দ্য ওয়ার্ক আই উইল গো দেয়ার। এর অর্থটা কি? যে কাজটি করিয়া আমি সেখানে যাব। এখন এই বাক্যটা যদি আমি পারফেক্ট পার্টিসিপল করতে চাই তাহলে করবো হ্যাভিং ডান দ্য ওয়ার্ক আই উইল গো দেয়ার। তার মানে জাস্ট ডুইং অ্যান্ড হ্যাভিং ডান, এটাই পারতেও। তো এখন পার্টিসিপল ফ্রেজ আমি তৈরি করতে হবে, যে কোনো পার্টিসিপল তৈরি করতে পারি আমরা। তো তৈরি করার পর ওই একই সিস্টেম নাউন অথবা প্রোনাউন যোগ করে দিই, তাহলে অটোমেটিক্যালি সেটা ফ্রেজ তৈরি হয়ে যাবে। যেমন আমি একটু লিখি, যেমন ইটিং রাইট, ইটিং রাইটস আই উইল গো দেয়ার, আই উইল গো দেয়ার। সিম্পল একটা সেন্টেন্স আমি ইউজ করলাম যে ভাত খেয়ে আমি সেখানে যাব। এখানে এটা কিন্তু আমরা অলরেডি পার্টিসিপল ইউজ করছি, এখানে ড্যাশ আছে, সেখানে বলা হচ্ছে যে ইউজ দি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ। ওকে, ইভেন থাকতে পারে ইউজ আ ফার্স্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ, আবার থাকতে পারে পার্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ। তখন প্রেজেন্ট পার্টিসিপল আমরা জানি পার্টিসিপল যেহেতু 3 প্রকার, তো আমরা একটু লিখে দিলে আমার মনে হয় সুবিধা হয় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। 1 নম্বরে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল শর্ট করে ইউজ করলাম ভার্বের সাথে আইএনজি, অ্যান্ড ফার্স্ট পার্টিসিপল ভিকিউ, আর থার্ড পার্টিসিপল পারফেক্ট পার্টিসিপল যদি করি তাহলে আমরা কি করবো? হ্যাভিং দেবো, দেওয়ার পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল করে সেটা পারফেক্ট পার্টিসিপল করে দিতে পারে। বা যাই হলো, এই যে যদি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল তৈরি করতে হয়, আমার প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ তৈরি করতে হয়, তো ভার্বের সাথে আইএনজি পরে একটা নাউন দিয়ে দেবো, ফ্রেজ তৈরি হয়ে যাবে। আবার ভার্বের যদি পাস্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ তৈরি করতে হয় তাহলে নাউন অথবা প্রোনাউন যোগ করে দিলাম, তাহলে সেখানেও পাস্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ তৈরি হয়ে গেল। আর যদি পারফেক্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ তৈরি করতে চাই সেখানেও হ্যাভিং প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল একটা নাউন অথবা প্রোনাউন যোগ করে দিলাম, সেটা ফ্রেজ তৈরি হয়ে গেল। সুতরাং এখানে যদি আমি ইজি করতে চাই আরো উদাহরণ দিয়ে, যদি বলি কাজটি করিয়া সে কলেজে যাবে, কাজটি করিয়া সে তার মানে পয়সা শোধ করতে পারবে, কাজটি করে সে এত পয়সা পাবে, এই ধরনের সেন্টেন্স যদি আমি করতে চাই তাহলে আমি অনেকভাবে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল করে দিতে পারি। যাই হোক, তো আমি যদি এখানে উদাহরণ দিই, ইউজ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ, হ্যাঁ শর্টে লিখলাম হি হ্যাজ কাম, সে এসেছে। তাহলে আমি যদি বাক্যটা সঠিক ফর্ম ইউজ করতে চাই যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ, তাহলে কিন্তু আমরা এখানে লিখতে পারি যে ফিনিশিং হিজ ওয়ার্ক, ফিনিশিং হিজ ওয়ার্ক। তার মানে বোঝা গেল যে তার কাজটি শেষ করে সে এখানে এসেছে। তাই এটা কিন্তু প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ আমি অলরেডি তৈরি করে ফেলেছি। যাই হলো, এটা কিন্তু পারফেক্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ তৈরি করা সম্ভব ছিল, হ্যাভিং ফিনিশড ইট। যাই হোক, dear student, you have to remember the fact that if you do not practice more and more, nothing will be unreal, nothing will be in you. So to make it clear and to make it perfect, to make it lasting in you, you have to practice more and more. Okay, and everybody knows that the universal proverb is practice makes a man perfect. So I wish you good luck, and I wish you good health, and I wish you sound health to my omnipotent, my creator Allah Rabbul Alamin, and you pray for me so that I can also be fine, well, safe and sound in this crisis time. And at last my salam to all of you, and assalamu alaikum wa rahmatullah.